مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ کھینچ لوں گا میں اس کو جہنم کے عذاب کی طرف، اور وہ بری جگہ ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 126 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا بیان ہے۔ دعا مسلمان کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اور اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ تمام انبیاء نے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگی ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے خود ہمیں دعا کا حکم فرمایا ہے کہ میرے سے مانگو، اور پھر اللہ نے قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے سے ڈائریکٹ مانگو، اس لیے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مجھ تک پہنچنے کے لیے تمہیں درمیان میں کوئی واسطے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پھر دعا کے اندر نیک اعمال کا وسیلہ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے۔ نیک اعمال کا وسیلہ دینا، یا اللہ جو میں نے یہ نماز پڑھی ہے، میری اس نماز کو قبول فرما، اس کی برکت سے مجھے فلاں عطا فرما۔ یا اللہ میں نے یہ صدقہ کیا ہے، میرا یہ صدقہ قبول فرما اور اس کی برکت سے مجھے یہ عطا فرما۔ یا اللہ جو میں نے درود پاک پڑھا ہے، جو میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، یا اللہ تو اس کو قبول فرما اور اس کی برکت سے مجھے فلاں عطا فرما۔ تو یہ اعمال صالحہ کا واسطہ وسیلہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ مشہور واقعہ ہے جو تمام حدیث کی کتابوں میں ہے کہ 3 آدمی ایک غار میں بارش سے، گرمی سے، تکلیف سے بچنے کے لیے پناہ لی، اور اتنے میں اوپر سے پتھر گرا اور وہ غار کے منہ پر آ گیا۔ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پتھر اتنا بھاری ہے کہ وہ ایک ایک کر کے کیا تینوں بھی اکٹھے زور لگائیں تو پتھر کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ اب زہر اندر، نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، نہ پانی، موت ہی موت۔ تو پریشان ہوئے، تو ان تینوں نے مشورے سے یہ بات کہی کہ بھی جو عمل اپنی زندگی کا جس جس کو نیک یاد ہے، اس عمل کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ تو ہر ایک نے اپنی زندگی میں غور کیا کہ میں نے نیک عمل تو کئی کیے، لیکن کوئی ایسا عمل جو واقعی سب سے زیادہ نیکی والا لگتا ہو۔ تو ہر ایک نے ایک ایک نیک عمل اپنا یاد کر کے اللہ سے دعا کی، تو ایک کے دعا پر 1/3 غار کا منہ کھل گیا، اور دوسرے کے دعا پر 2/3 کھل گئی، اور تیسرے کی دعا پر ساری غار کا منہ کھل گیا اور وہ باہر نکل آئے۔ تو اس سے گویا کہ نیک اعمال کا واسطہ یہ ثابت ہے۔ اور دوسری بات، کسی بھی ہم نیک آدمی کا جب وسیلہ دیتے ہیں تو وہ بھی نیک اعمال کی وجہ سے دیتے ہیں۔ اگر اس بندے میں وہ نیک اعمال نہ ہوتے تو وہ نیک ہی نہ ہوتا، جب نیک نہ ہوتا پھر ہم اس کا وسیلہ بھی نہ دیتے۔ اب جو ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ ہماری دعا کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور طفیل قبول فرما، تو یہ وسیلہ ذات کا نہیں ہے، یہ وسیلہ بھی اعمال کا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کسی نیک بزرگ کا، اپنے پیر کا، اپنے استاذ کا، چاہے وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا، اپنے ماں باپ میں سے کسی کا اگر کہتے ہیں اور اس کو ہم اپنے مائنڈ میں، اپنے گمان میں، عقل میں نیک سمجھتے ہیں، اور نیک بندہ نیک اعمال سے بنتا ہے۔ نیک بندہ کوئی اپنی اچھی چمڑی سے، اچھے مال سے، اچھے مکان سے نہیں بنتا۔ نیک جو بندہ بنتا ہے وہ نیک اعمال سے بنتا ہے۔ اس بندے کا جب ہم وسیلہ دیتے ہیں تو بھی مقصود اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، کئی سارے مسائل دعا کے بارے میں ہمارے اندر بالکل غلط رائج ہیں، ان کو ذرا دعا کے آداب کو سن لیجئے اور پھر اس کو دوسرے سے شیئر کیا جائے، بتایا جائے۔ دعا کے اندر بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم دعا کو درود سے شروع کرتے ہیں۔
हालांकि दुआ अल्लाह की हम्द से शुरू करनी है, दरूद से दुआ शुरू नहीं करनी। दुआ जब भी शुरू करनी है अल्लाह की तारीफ़ से शुरू करनी है, अल्लाह की हम्द के बाद फिर दरूद पाक। सियासित्ता की किताब है, तिरमिज़ी शरीफ यहाँ मेरे पास रखी है, इसके अंदर 4 हदीसें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे ने अल्लाह की हम्द को छोड़ के दुआ को दरूद से शुरू किया उसने अपना नुकसान किया, उसने अपना नुकसान किया। सही हदीस है बुखारी शरीफ की, फरमाया अफजलुद दुआए अल्हम्दुलिल्लाह व अफजलुज ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे अफजल दुआ वो अलहम्द है, इसलिए दुआ को जब शुरू करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करना है, अल्लाह ताला की तारीफ़ से। अब अलहम्द से मुराद क्या है? यानी आप सराइकी में दुआ मांगें, पश्तो में दुआ मांगें, पंजाबी में दुआ मांगें, कहें अल्लाह ताला की तारीफ़ें करें पहले। बेशक अरबी में अगर आपको नहीं आती आप अपनी मादरी ज़ुबान में मांगें, लेकिन अल्लाह तू बड़ा कादिर है, तू बड़ा करीम है, तू रहीम है, अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करें। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले बैत और आपके सहाबा पर दरूद पाक भेजें, उसके बाद अपनी दुआ मांगें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे, एक बंदा आया, उसने नमाज पढ़ी और नमाज के बाद दुआ मांगी और दुआ को दरूद से शुरू किया। हुजूर सल्लम सुन रहे हैं, उसने दुआ को दरूद से शुरू किया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसकी दुआ कबूल नहीं होगी, इसकी दुआ कबूल नहीं होगी, इसने अपना नुकसान किया है। और दूसरा बंदा आया, उसने नमाज पढ़ी, उसने दुआ से पहले अलहम्द पढ़ी, उसके बाद दुरूद पढ़ा, उसके बाद दुआ मांगी। आका ने फरमाया अब ये अल्लाह से जो भी मांगेगा इसकी दुआ कबूल होगी, इसलिए कि इसने तरीका ठीक इख्तियार किया। एक तो ये गलती आम चलती है कि हम जब भी दुआ मांगते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला यूँ शुरू कर देते हैं। बेशक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है, मकबूल इबादत है, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हमारे ऊपर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ है कि हम दुरूद व सलाम भेजें। लेकिन एक तरीका है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखलाया है, इसलिए पहले दुआ के अंदर अल्लाह की हम्द हो, फिर उसके बाद दरूद सलाम हो, फिर उसके बाद दुआ हो। तो इस दुआ की कबूलियत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी है। और फिर दुआ के आखिर में खुद दुआ करने वाला भी आमीन 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 ज़रूर कहे। आम तौर पर हम दुआ करते हुए आखिर में दरूद शरीफ तो पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन आमीन आमीन खुद नहीं कहते। खुद भी बंदे को दुआ करने वाला, चाहे इज्तिमाई दुआ है चाहे अकेली दुआ है, आखिर में आमीन आमीन आमीन। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक है, जिसने अपनी दुआ के आखिर में आमीन आमीन कहा उसने दुआ की कबूलियत पर मोहर लगा दी। अब दुआ की कबूलियत पक्की हो गई, उस पर मोहर लग गई है। और तीसरी बात यह है कि दुआ मांगते हुए शक्ल जितना आजिज़ी की बनाई जाए उतना अल्लाह को पसंद है। और आजिज़ी की शक्ल सर झुकाने में होती है, आजिज़ी की शक्ल सर उठाने में, यूं करके दुआ मांगने में आजिज़ी नहीं होती, आजिज़ी सर झुकाने में होती है। हमारे फ़ुक़हा ने लिखा है फतावा आलमगीरी, जो आलमगीर बादशाह ने अपने ज़माने में 40 मुस्तनद उलमा की निगरानी में मुरतब करवाया था, 6 जिल्दों में फतावा आलमगीरिया। उसके अंदर लिखा है कि दुआ जब मांगी जाए तो हाथ सीने के बराबर हूँ, ज़्यादा ऊंचे ना हूँ, हाथ अपने सीने के बराबर हूँ। और ये भी उन्होंने फरमाया, वहाँ लिखा कि हाथ बिल्कुल यूँ मिले हुए भी ना हूँ और यूँ खुले हुए भी ना हूँ, बल्कि मामूली से फासले के साथ यूँ हूँ। और फरमाया निगाह उस वक़्त अपनी हथेलियों पर रखी जाए, यूं सर झुका हुआ हो, हथेलियों पर निगाह हो, और ये समझा जाए कि गोया जो मुकद्दर की लकीरें अमूमन आम तौर पर जितने हाथ देखने वाले होते हैं वो जी यहाँ मुकद्दर की लकीरें हैं, तो यूं समझे कि मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब मेरी हथेलियों से अल्लाह पाक ने नुमाया फरमाना है, ज़हर फरमाना है। तो यूं दुआ मांगी जाए, आजिज़ी के साथ दुआ मांगी जाए, गिड़गिड़ा के दुआ मांगी जाए, तो अद्दुआ मुख्खुल इबादा, तमाम इबादत का मगज़, नचोड़, खुलासा, करीम वो दुआ है। इसलिए दुआ मुसलमान के पास एक बेहतरीन हथियार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का घर काबतुल्लाह बनाया, बाकी सारे इम्तिहानात पहले पास कर चुके, सारी आज़माइशें पहले पूरी कर चुके,
اور कुर्बानियाँ दे चुके, माँ बाप कुर्बान कर चुके, वतन इलाका कुर्बान कर चुके, बीवी बच्चा कुर्बान कर चुके, और पता नहीं क्या कुछ जो भी अल्लाह ने मांगा सारी कुर्बानियाँ देने के बाद आखिरी नेकी काबातुल्लाह बनाया, और काबातुल्लाह बनाने के बाद भी आजिज़ी के साथ अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना। आगे आ रही है, काबातुल्लाह बनाने के बाद भी आजिज़ी के साथ, लजाजत के साथ। ये नहीं है कि 2 रकात नफल पढ़ लिए तो बस अब वही का इंतज़ार है, मैं नबूवत के मनसब पर पहुंच गया हूँ। वही कहावत है अरबी की कि किसी जौलाहे ने 2 रकात नमाज नफल पढ़ी तो बैठा है, क्यों बैठा है? कहते अब अल्लाह की तरफ से कोई मुझे इल्हाम होगा ना नेकी का, मैंने 2 रकात नमाज नहीं पढ़ी आखिर। तो हम तो 2 रकातें पढ़ के पता नहीं अपने आप को क्या वली समझने लग जाते हैं, और अल्लाह वाले सारी रातें बमुसल्ले पे गुजारते हैं। फिर भी कुरान कहता है नेक आदमी सारी रात जागने के बाद भी सुबह के वक़्त इस्तिग़फ़ार करता है, या अल्लाह मैंने सारी रात जो जागी पता नहीं तेरी बेअदबी ना हुई हो, उस नेकी में भी पता नहीं कोई तेरी शयान शान है ही सही कि नहीं, चूँकि मैं नाक़िस हूँ, मेरी नेकी भी तो नाक़िस है। अभी हमने नमाज़ पढ़ी, सलाम फेरी, नेक अमल था। आपको पता है सुन्नत क्या है कि आप जो ही सलाम फेरें तो फ़ौरन कहें अल्लाहु अकबर 1 मरतबा, 3 मरतबा कहें अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िर, 3 मरतबा कहें। भाई कोई पूछे भाई हमने नमाज ही तो पढ़ी है, कौन सा गुनाह किया है? इस्तिग़फ़ार तो गुनाह पर होता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह मुझे बख्श दे, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये इस्तिग़फ़ार तो गुनाह पर होता है। हमने तो नमाज का सलाम फेरा है, हमने तो सबसे अफजल नेकी की है। इस अफजल नेकी के बाद इस्तिग़फ़ार किस लिए है? फरमाया इसलिए है कि इस अफजल नेकी में मेरा अपना मैंड ये होना चाहिए कि जैसा इसका हक़ था मैं नहीं कर सका, जो इसका हक़ था मुझे करना चाहिए था वो मैं नहीं कर सका, मैं अपनी कोताही पर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ कि मेरी नमाज इसलिए कि मेरे वजूद से निकली है, इसलिए कि मेरे ख़यालात से निकली है, मेरी ज़ुबान से निकली है, मेरा एक अमल है, चूँकि मेरा अमल है इसलिए मैं नाक़िस हूँ, तो मेरा अमल भी नाक़िस है, इसलिए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार की जाए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कई सारी दुआएं कुरान मजीद में आती हैं। यहाँ जो ये दुआ है ये उस वक़्त की है जब बीवी और मासूम बच्चे को वहाँ छोड़ा, और छोड़ने के बाद वापस मुड़े तो जूँ ही उनकी निगाह से ओझल हुए तो उस वक़्त ये दुआ की। चूँकि अभी वहाँ कोई शहर नहीं बना था, कोई आबादी नहीं बनी थी, इसलिए यहाँ लफ्ज़ बोला बालादन, नकरा, अरबी ग्रामर के लिहाज से नकरे का लफ्ज़ बोला बालादन, कोई आबादी कोई शहर। बाद में आगे दुआएं आती हैं, वहाँ आता है हाज़ल बलद, ये शहर अल बलद मारफा आता है, अब शहर मुतय्यन हो चुका, अब शहर बन चुका था, इसलिए बाद में जो दुआएं की हैं उसमें मारफे का लफ्ज़ है और यहाँ नकरे का लफ्ज़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं वइज़ क़ाल इब्राहीम, और जब फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बे, आए मेरे परवरदिगार। हालांकि लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह का ज़ाती नाम है, और लफ्ज़ रब, लफ्ज़ रहमान रहीम, बाकी जो 99 नाम कुरान मजीद के शुरू में लिखे होते हैं वो सिफ़ाती नाम हैं। वैसे 700 तक उलमा ने अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम लिखे हैं, हमने तो सिर्फ 99 भी पढ़ते पढ़ते हम नहीं हैं। इनकी हदीस पाक बड़ी फजीलत आती है, जो बंदा इनको रोज़ाना एक दफ़ा सिर्फ पढ़ ले बड़ी फजीलत आती है इसकी। मिशकात शरीफ की हदीस है, उसमें मुकम्मल 99 नाम एक हदीस में इकट्ठे मौजूद हैं, जो कुरान मजीद के शुरू में, अक्सर कुरान मजीदों में इधर लिखे होते हैं, पहले पहले जहाँ कुरान मजीद शुरू होता है तो ये देखो ये लिखे हुए हैं, ये कुरान मजीद के शुरू में 99 नाम अक्सर लिखे हुए होते हैं, आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और शुरू में अल्लाह, इसको कहते हैं अस्माए हुस्ना, अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम। तो ये 99 नाम मिशकात शरीफ के अंदर एक ही हदीस पाक में इकट्ठे सारे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबान मुबारक से पढ़ के सहाबा को सुनाए और सहाबा ने आगे उनको नकल रिवायत किया है। तो यहाँ लफ्ज़ रब बोला, क्यों? जब मैं किसी को से कुछ लेना हो, मैं उसे वो जी तुहाडी खा के तो पल रहे हैं, तुहाडी ही खा के तो पल रहे हैं, तो वो कहेगा यार जब इतनी मेरा एतराफ़ कर रहा है, अब ज़ाहिर है वो जैसे अपनों बच्चों घर वालों पर ख़र्च करेगा मेरे ऊपर वैसा ही करेगा। आप किसी भी अमीर आदमी के पास जाके ये कहें वो जी तुहाडी ही खा के तो पल रहे हैं,
تو وہ زہر کبھی بھی تمہیں خالی واپس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو رب کہنا گویا کہ یہی کہنا ہے، یا اللہ ماں کے پیٹ میں تو ہی نے تو پالا ہے، لڑکپن میں بچپن میں تو ہی نے تو پالا ہے، اب بھی تو ہی تو پال رہا ہے۔ میں نے کب کہا کہ میری دکان، میری ملازمت، میرا کاروبار مجھے پال رہا ہے؟ میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں تو ہی تو میرا پالنہار ہے۔ تو جب وہاں تو نے پالا تو اب تو میرا ہاتھ خالی واپس کرے گا، اب بھی تو میری جھولی بھر دے گا۔ تو فرمایا رب، اے میرے رب، اجعل ھذا بلدن، بنا دیجئے اس کو ایسا شہر جو امن والا ہو، اور فرمایا ورزق اہلہ، اور رزق دیجئے اس شہر والوں کو من الثمرات، پھلوں میں سے۔ پہلے نبی نے معیشت مانگی ہے، ورزق اہلہ یہ معیشت ہے۔ روٹی کے بغیر بندہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، روٹی کے بغیر بندہ کون سا کام کر سکتا ہے؟ معیشت، اس لیے اسلامی حکومت میں معیشت عوام کی گزران یہ اسلامی حکومت کے ذمے ہے۔ ان کا فرض بنتا ہے کہ ہر امیر کو، ہر غریب کو اس کو روٹی کا انتظام کریں، ان کے لیے معیشت کا انتظام، گزران کا انتظام یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو حکومتیں الٹا عوام سے ٹیکس لیتی ہیں۔ آپ حضرت عمر کو دیکھیں، آپ حضرت عمر کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں؟ غریبوں کے لیے، فلاں کے لیے ہدایات دے رہے ہیں، عطایات دے رہے ہیں، لے نہیں رہے، دے رہے ہیں۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے امراء سے لے کے فقراء کو دے، وہ بھی زکوٰۃ کے بارے میں، امراء سے زکوٰۃ لے کے فقراء کو زکوٰۃ دو، ورنہ اصولی طور پر معاش کا انتظام عوام کے لیے، ملازمت کے مواقع پیدا کرنا، کاروبار کے مواقع پیدا کرنا، کاروباری لوگوں کو تحفظ دینا، ان کے کاروبار کو تحفظ دینا، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر گلی کو سیفٹی دینا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جو حکومت ان چیزوں کو پورا نہیں کرتی وہ عوام کے حقوق ادا نہیں کر رہی۔ تو فرمایا ورزق اہلہ، اور رزق دیجئے اس شہر والوں کو من الثمرات، پھلوں میں سے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں یہ کہا من آمن باللہ والیوم الآخر، یا اللہ ان کو جو ایمان والے ہوں، روزی دیجئے پھلوں میں سے اس شہر والوں میں سے، کن کو؟ جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں۔ اللہ نے فرمایا روزی میں نے سب کے لیے دینی، ومن کافر، جو کفر بھی کرے گا میں روزی اس کو بھی دوں گا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ رزاق وہ ہے، اس نے جو رزاق اپنے آپ کو کہا صرف ایمان والوں کے لیے نہیں کہا، صرف انسانوں کے لیے نہیں، تو اللہ نے فرمایا ومن کفر، قال ومن کفر، جو کفر کریں گے، رہیں گے مکہ مدینہ میں، میں ان کو بھی روزی دوں گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ان کو بھی میں نفع دوں گا، عیاشی دوں گا، دنیا کی سہولتیں دوں گا، لیکن دوں گا قلیلا، تھوڑا عرصہ، مرنے سے پہلے بس۔ مرنے کے بعد پھر کافر کے لیے سہولت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہاں مرنے سے پہلے جتنی بھی نعمتیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، رات ہے، دن ہے، سردی ہے، گرمی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، ان سب سے فائدہ سارے انسان برابر اٹھا رہے ہیں۔ ثم اضطرہ، پھر کھینچ لوں گا میں ان کو الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کا ٹھکانہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ فرمایا بہت ہی برا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں جتنی باریکیاں علماء نے شمار کی، اگر ان پر غور کیا جائے تو 1 گھنٹہ کم از کم بیان کیا جائے، تب جا کے پتہ چلے۔ من الثمرات کا لفظ بول کے یہ نہیں کہا کہ مکے کو ایسا بنا دے جہاں سے ان کو روزی ملے، اور دوسری جگہ پر آتا ہے یجبا کا لفظ کہ یا اللہ دنیا سے کھچ کے پھل یہاں آئیں، اور ثمرات کا لفظ بولا من الثمرات، یہ نہیں بولا من الشجر کہ درختوں میں سے پھل ہوں، من الثمرات چاہے کسی فیکٹری کا پھل ہے، کسی کارخانے کا پھل ہے، دنیا جہان میں جو چیز بنتی ہے اعلیٰ قسم کی کوالٹی کی مکہ مدینہ میں ملتی ہے۔ کائنات کی کسی فیکٹری میں، کائنات کے کسی کارخانے میں، کائنات کے کسی باغ میں، کائنات کے کسی کھیت میں جو چیز بھی ہوتی ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کی آپ کو کہاں ملے گی؟ مکے میں ملے گی، جہاں پیدا ایک چیز بھی نہیں ہوگی، سارے پتھریلے پہاڑ ہی تو ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دنیا جہان کی چیزیں کھینچ کر کے یا اللہ ان کو روزی وہاں سے دیجئے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو طائف کا علاقہ مکہ کے قریب ہے، انتہائی زرخیز ہے،
اور ہر قسم کا پھل، ہر قسم کی فصل وہاں ہوتی ہے، انتہائی زرخیز ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اصل میں یہ علاقہ شام کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ ٹکڑا وہاں سے اٹھوا کے یہاں رکھوایا کہ اہل مکہ کے لیے ان کے قریب میں ہی پھلوں کا انتظام ہو جائے۔ اب وہاں وافر مقدار میں پھل ہوتا ہے جو ہر وقت مکے والوں کو میسر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔